خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ مدثر مظہر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر لاہور کی خصوصی ہدایت پر ضلع شیخوپورہ میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر عمران علی ہرل نے مدر اینڈ چلڈرن کمپلیکس میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر صدیق بلوچ، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال سمیت دیگر ضلع افسران اس موقع پر موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ عمران علی ہرل نے پولیو مہم کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع بھر میں انسداد پولیو مہم 2 فروری تا 5 فروری تک جاری رہے گی۔ پولیو مہم کے دوران 7,58,490 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو کے خاتمہ کے لیے مخلصانہ کاوشیں کرنا ہماری ترجیح ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عمران علی ہرل نے کہا ہے کہ والدین، اساتذہ اور علماء کرام سے اپیل ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے حکومتی کوششوں کا حصہ بنے، پولیو مہم کے دوران انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا ہے کہ انسداد پولیو مہم کے دوران فیلڈ میں گھر گھر قطرے پلانے کے لیے 2,929 موبائل ٹیمز فرائض سر انجام دیں گی۔ ضلع بھر میں قائم 115 مراکز صحت پر بھی پولیو ویکسینیشن کی سہولت میسر ہوگی، جبکہ مجموعی طور پر پولیو مہم کے دوران قطرے پلانے کے لیے مجموعی طور پر 3,099 ٹیمز فرائض کو سر انجام دیں گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشنز، مین بازاروں اور بچوں کی زیادہ آمد و رفت کے مختلف پوائنٹس پر پولیو ویکسینیشن کے لیے 55 ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں جاپان کی جانب، جہاں کشمیری یکجہتی فورم جاپان کے چیئرمین، پیپلز پارٹی جاپان کے صدر شیخ شاہد مجید ایڈوکیٹ کی جانب سے قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی وفات پر ٹوکیو میں فاتحہ اور دعا کا اہتمام کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنر، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے جاپان کمیٹی کے ممبر چودھری آصف محمود، انٹرنیشنل پریس کلب جاپان کے صدر عرفان صدیقی، مسلم لیگ نون جاپان کے چیئرمین ملک محمد یونس، سماجی شخصیات ملک باقر، ملک امتیاز گجر اور دیگر کمیونٹی ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی روح کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مور کھنڈا سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب شاہد اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا کی سربراہی میں صوبہ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران ضلع ننکانہ صاحب میں اہم کامیابیاں سامنے آئی ہیں اور مؤثر نگرانی اور سخت کریک ڈاؤن کے سبب ضلع بھر میں منشیات تقریباً نایاب ہو چکی ہے اور کئی مبینہ منشیات فروش گھر بار چھوڑ کر روپوش ہو چکے ہیں اور نشے کے عادی افراد منشیات کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ننکانہ صاحب کا عرفان ولد دلبر قوم مسیح سکنا مارٹن پور مبینہ طور پر منشیات نہ ملنے سے دم توڑ گیا ہے۔ شہری سماجی حلقوں نے سی سی ٹی کی ان کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عناصر معاشرے کے لیے ناسور بن چکے تھے، جن کی وجہ سے متعدد گھر تباہی کا شکار ہوئے اور نوجوان نسل بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی کی مؤثر کارروائیاں قابل تحسین ہیں، جن کے نتیجہ میں ایسے خطرناک عناصر اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مہم اسی تسلسل سے جاری رکھی جائے تاکہ معاشرہ منشیات کے افریت سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو سکے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں لودھراں کا ہمارے نمائندے آن نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف لودھراں غلام مرتضیٰ پریار کی رپورٹ سے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف ضلع بھر کی صفائی ستھرائی بارے منظم میکانزم پر عمل پیرا، افسران کو شہر اور مسافات کے معاملات چیک کرنے کا ٹاسک، افراطی قوت اور مشینری کو صفائی نکاسیاب کے لیے مسلسل متحرک رکھنے کی ہدایت۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے مالی امور میں شفافیت کو یقینی بنانے کا حکم، مشینری کی دستیابی اور فٹنس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ستھرا پنجاب کی مشینری، افرادی قوت اور کارکردگی بارے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی، ڈسٹرکٹ مینیجر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فریحہ زہرا ہاشمی دیگر شریک تھے۔ نجی کمپنیاں مشینری کی 100% دستیابی اور فٹنس یقینی بنانے کی پابند ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر روڈ واشنگ کے ڈیزائن پر عمل کیا جانا چاہیے۔ ہسپتالوں، قبرستانوں اور روڈ واشنگ کی ویڈیوز شیئر کی جائیں۔ روڈ واشنگ سے ملحق دیگر مقامات کی صفائی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ نجی کمپنیوں سے وصول کردہ رقوم کی ریکوری ضرور کی جائے۔ مشینری کی خریداری، اضافی افرادی قوت کے لیے کام تیز کیا جائے۔ مستقل نکاسیاب کے لیے پیپر ورک شروع کیا جائے۔
अब रुक करते हैं लोधरा से। हमारी नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तजा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक जिला लोधरा में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने DHQ अस्पताल में मुहिम का इफ्तिताह किया। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 5 फरवरी तक जारी रहेगी। CEO हेल्थ डॉक्टर फरहान सईद, डॉक्टर रियाज हुसैन और दीगर अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए और इनकी फिंगर मार्किंग की। जिला भर में 5 साल से कम उम्र 3,85,027 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी और माइक्रो प्लान पर मुकम्मल अमल किया जाए। पोलियो टीमें घर घर जाएं, फराइज में कोताही ना बरती जाए। वालिदैन पोलियो टीमों से तावन करें और बच्चों को हिफाजती कतरे जरूर पिलवाएं। क्रिकेट बोर्ड ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के मुख्तलिफ शहरों में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा, जबकि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली क्रिकेट टीम को स्क्वाड लाहौर से श्रीलंका के लिए रवाना हो गया। PCB की जानिब से जारी शुदा शेड्यूल के मुताबिक 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आगा, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज मोहम्मद, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक शामिल हैं। पाकिस्तान टीम श्रीलंका पहुंचकर आज और कल मुकम्मल आराम करेगी। पाकिस्तान टीम 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। हारूनाबाद के रूहानी पेशवा और जामिया फरीदिया तजवीद अल कुरान अल वकार कॉलोनी के वाइस चांसलर PG साहबजादा हाफिज मोहम्मद असलम फरीदी अपने साहबजादगान के हमरा उम्रा की सादत हासिल करने के बाद हारूनाबाद पहुंच गए। PG साहबजादा हाफिज मोहम्मद असलम फरीदी जैसे ही हारूनाबाद पहुंचे, जामिया फरीदिया तजवीद अल कुरान के तलबा और अजीज़ व ने वालहाना इस्तकबाल किया। बादशाह इलाका भर से उलमा कराम, मशाइख इज़ाम, डॉक्टर्स, वकला, सहाफ़ियों के अलावा पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद अहमद कमाल शाहजी, आस्ताना आलिया बाबरिया कमालविया शरीफ के अल्लाह रखा बाबर, जामिया रिजविया मज़हर इस्लाम के वाइस चांसलर कारी गुलाम रसूल, मियाँ आबिद हुसैन ज़िया समेत शहरी उमाइदीन ने पीर जी साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद असलम फरीदी को उम्रा की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की, जबकि साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद असलम फरीदी ने आब जमजम, खजूर और दीगर तबरकात से तवाज़ा की, जबकि सहाफ़ी कालम निगार डॉक्टर अल्लाह रखा बाबर को सूट का तोहफा पेश किया। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद अवामी खिदमत के जज्बे के तहत रात के भी फील्ड में मुतहरिक रहे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने ज़िले सरान के हमरा रात के शहर के मुख्तलिफ मकामात और टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने पाकिस्तान चौक का दौरा करते हुए ब्यूटिफिकेशन स्कीम और दीगर तरक्याती इंतजामी उमूर का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की हैं कि शहरी सहूलियात की बेहतरी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने टीचिंग अस्पताल का मुआयना किया, जहां उन्होंने तिब्बी सहूलियात, मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी, मरीजों की अयादत और इलाज मुआलजा के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुफ्त अद्वियात की फराहमी, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी भी चेक की और मरीजों को मियारी इलाज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल जवादुल हसन गोंदल और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा कि अवामी खिदमत ज़िले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए फील्ड में मौजूद रहकर मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। बलोचिस्तान के 12 शहरों में होने वाले दहशतगर्द हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई के बायस ये बुज़दिलाना हमले नाकाम बनाए गए, जिनमें 92 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ताहम इस दौरान 15 सिक्योरिटी एहलकारों और 18 मासूम शहरी शहीद हो गए। अंजुमन ताजवान चन्योट सिक्योरिटी फोर्सेस के जुर्रत और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करती है और शोदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और मुकम्मल इज़हार यकजहती करती है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला शोदा को आला दर्जात अता फरमाए, जख्मियों को सेहत कामला नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील दे। ताजो बरादरी मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की शाना बशाना खड़ी है और दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती के अज़म को दोहराती है। ट्रक की पैदल शख्स को टक्कर, मानावाला हादसा फैसलाबाद रोड सरेरा रेस्टोरेंट के करीब पेश आया। हादसे में पैदल शख्स जाम बहक। रेस्क्यू 1122 कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू टीमों ने जाम बहक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाम बहक शख्स की फैसल वल्द मंशा 32 साल से हुई है।
खानका डोगरा में सोलर वाली दुकान पर चोरी की वारदात। नामालूम चोर दुकान का रोशनदान तोड़कर लाखों रुपए मालिक का सामान चोरी करके ले गए। खानका डोगरा में चोर डाकू बेलगाम हो गए हैं। सफदराबाद रोड पर मुर्तजा नामी शहरी ने सोलर पैनल की दुकान बना रखी है। रात को नामालूम चोर दुकान के ऊपर बने रोशनदान को तोड़कर अंदर दाखिल होकर लाखों रुपए मालिक के सोलर तारें और इन्वर्टर चोरी करके ले गए हैं। मेन रोड पर चोरी की वारदात की वजह से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मुतासर शहरी ने डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप रियाज के ज़ेर एहतमाम सालाना तफरीही प्रोग्राम शानदार अंदाज में मुनक़िद हुआ, जिसमें सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने ख़ुसूसी शिरकत की। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक ने अपने खिताब में कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ का कीमती एहसासा हैं और पाकिस्तानी डॉक्टर्स न सिर्फ पेशावराना मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि कम्युनिटी की फलाह बहबूद में भी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप रियाज के सदर डॉक्टर शहजाद मुमताज़ ने खिताब करते हुए कहा है कि ऐसे प्रोग्राम्स कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाने और खुशगवार माहौल फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब में पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इनके अहले खाना और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद कम्युनिटी के दरमियान बाहमी राब्ते, हम आहंगी और समाजी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना था। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ एसएसपी ऑफिस सांगड़ शिकायत सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर रॉ वाजिद अली के साहबजादियों की शादी की तकरीब मारवी लॉन झड्डू में मुनक़िद की गई, जिसमें साबिक वज़ीर आला सिंध के साहबजादे अरबाब अनायतुल्लाह, डब.पी. लीगल सांगड़, ज़िक्रिया कुरेजो, सांगड़ के मुख्तलिफ थानों के SHOs, PP रहनुमा रईस मुमताज़ अली खोसू, हमाद तबस्सुम, शकील अहमद रहमू, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन खुदा बख्श लगारी, SDO इरिगेशन ज़हूर बोस्तार, MQM पाकिस्तान के रहनुमा इमरान लियाकत, मोहम्मद अली जुनेजो, इंफॉर्मेशन ऑफिसर सांगड़ अब्दुल मजीद रहमू, सीनियर सहाफ़ी मुमताज़ शर वहीद और हुटू अयाज डहरी, निजी न्यूज़ समेत राजपूत बरादरी के मोज़िज़ीन, सियासी समाजी शख्सियात और पुलिस स्टाफ समेत मुख्तलिफ महकमों के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और नौबहाता जोड़ों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इंस्पेक्टर राव वाजिद ने आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को खुशामदीद करते हुए इनका इस पुरमसरत मौके पर शिरकत करने पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं धाबेजी मार्केट से। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे SM शोरू की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गरीबाबाद मार्केट धाबेजी तफसीलात के मुताबिक हेल्थ फूड के हवाले से स्कूल में प्रोग्राम किया गया है, जिसमें स्टूडेंट को घर के मुख्तलिफ खानों के बारे में बताया गया, फ्रूट सब्जियों और इनके विटामिन के बारे में भी बताया गया, जंक फूड के नुकसानात और साफ पानी की अहमियत, बात हाथ धोने का दुरुस्त तरीका, सफाई सुथराई और मुतल्लिक मालूमात फराहम की गई। प्रिंसिपल मैडम अस्मा रहमान, टीचर्स और स्कूल की तालिबात ने कहा है कि इनके अपने किचन में तैयार किए गए खाने जो सेहतमंद ग़िज़ा साबित होते हैं, वो बाहर के खानों से 100 गुना बेहतर हैं, हमें सेहतमंद ज़िंदगी फराहम करते हैं। तकरीर में शामिल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेक्रेटरी हजूर बख्श खास खेली, एजुकेशन ऑफिसर मीरपुर साकरो नसरीन प्लेटो और DDEO जैनब शाही ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले टीचर्स और स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी दिए गए और करीबी स्कूलों के हेड मास्टर्स, तलबा और वालिदैन भी बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में मौजूद थे। नारंग मंडी हमारी नुमाइंदा मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट एसोसिएट DT कॉलेज बराए ख़वातीन नारंग मंडी में पहले डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। कोऑर्डिनेटर जिला शेखुपुरा राना हसीब आमिर ने प्रिंसिपल मैडम इरम शहजादी के हमरा इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने टीचिंग स्टाफ को दरपेश मसाइल के हल की जानिब एक अहम और काबिल तहसीन कदम उठाते हुए गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन नारंग मंडी में तारीख के पहले डे केयर सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर साबिक चेयरमैन मलिक मोहम्मद यूसुफ, साबिक सिटी नाजिम चौधरी गुलाम अब्बास गुजर, साबिक सदर एपका मलिक मोहम्मद इसहाक, लीगी रहनुमा राना अरशद अली, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल जंडियाला खिलसा मोहम्मद उस्मान मांग, सेक्रेटरी सैयद तनवीर शाह भी मौजूद थे। राना हसीब आमिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये डे केयर सेंटर ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तावन से कायम किया गया है, जो सरकारी तालीमी इदारों में एक मुस्बत और खुश आइंद इजाफा है। इस मंसूबे की तकमील वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात और सेक्रेटरी एजुकेशन की खुसूसी काविशों का नतीजा है, जिससे न सिर्फ टीचिंग बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ को भी एक बड़ी सहूलत मुयस्सर आ की। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जतोई। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद नज़ीर हुसैन जतोई ने
इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए शहर के मुख्तलिफ पोलियो सेंटरों का तफसीली दौरा किया और खुद भी 5 साल तक की बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने। सिटिंग कमिश्नर ने मुसाफिर गाड़ियों को रोक कर भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने। इस मौके पर इनका कहना था कि मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन को चाहिए कि वो पोलियो की टीमों के साथ ताउन करें जो घर घर पहुँच कर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। अगर किसी इलाके या घर तक पोलियो टीमें ना पहुँच पाई, इन्हें चाहिए कि वो सेंटरों पर पहुँच कर अपने बच्चों को कतरे जरूर पिलाएं ताकि कोई बच्चा रह ना पाए। पोलियो एक मोज़ी मर्ज है, इसलिए अपने फूल जैसे मासूम बच्चों को माजूरी से बचाने और इनके सुनहरी मुस्तकबिल के लिए पोलियो के 2 कतरे जरूरी पिलाएं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्रू घोटकी के आगा हाउस में आगा असगर खान पठान के ज़ेर निगरानी आगा सलीम खान पठान की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें केक काटा गया और आगा सलीम खान पठान को फूलों के हार पहनाए गए। तकरीब में आगा इखलाक पठान, लाला असदुल्ला पठान, आगा वकार पठान, हजूर बख्श महर समेत दीगर मौसूद शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने आगा सलीम खान पठान को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की और इनकी दराजी उम्र सेहत कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया है। तकरीब खुशगवार और पुरमसरत माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। मलिक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक काले की मंडी हाफिजाबाद मोहम्मद हामिद महमूद गुजर डेप्टी कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया मुस्तफी स्टूडेंट मूवमेंट सेंट्रल पंजाब ने मलिक वसीम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक मनहाजुल कुरान पिंडी भटिया के ज़ेरे तमाम अजीमशान इल्मी फिक्री तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आलमी सफीर अमन मुजद्दिद शेख अल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की तसनीफ़ी खदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब कॉमन रूम में मुनक्किद हुई, जहां इल्मी, दीनी और कानूनी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत चौधरी मुबशर अजीज़ गुजर सदर डिस्ट्रिक्ट बार हाफिजाबाद ने की है, जबकि PM सफदर खरल एडवोकेट हाई कोर्ट भी खसूसी तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर मेहमानान खसूसी में मोहम्मद यूसुफ बख्तावर सरप्रस्त तहरीक मनहाजुल कुरान हाफिजाबाद, अलहाज साबिर हुसैन गुजर साबिक ज़िले सदर तहरीक मनहाजुल कुरान हाफिजाबाद, इफ्तिखार अहमद भट्टी, मोहम्मद फैसल महमूद गुजर, राय अख्तर अब्बास खरल समेत दीगर मौसूद शख्सियात शामिल थी। तकरीब का बुनियादी मकसद शेख अल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की इन अजीम इल्मी खदमात को उजागर करना था, जिनके नतीजा में आप 400 से ज़ायद कुतब के मुसन्निफ हैं। मुकर्रीन का कहना है कि शेख अल इस्लाम की तसनीफ कुरान हदीस, फ़िक़्ह, अकीदा, तसूफ़, सीरतुल नबी, बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी, अमन, इत्तदाल और असर हाजिर के फ़िक्री चैलेंजेस पर एक मुकम्मल इल्मी ज़ख़ीरा है। इन कुतब ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लाखों अफराद की फ़िक्री रूहानी तरबियत में अहम किरदार अदा किया है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार हाफिजाबाद ने अपने सदारती खिताब में कहा है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इल्मी काविशें उम्मत मुसलमान के लिए एक रोशन मीनार की हैसियत रखती हैं। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदी और फ़िक्री इंतशार के दौर में शेख अल इस्लाम की तहरीरें इत्तदाल, रवादारी और अमन का पैगाम देती हैं, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और बार के मेंबरान बात कर चुके, मैं थोड़ी सी इससे हट के भी बात करूँगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी प्रोफेशन के एतबार से आप में से हैं। वो एक वकील हैं जो 400 बुक्स हम लेके आपकी खिदमत में, तकरीबन 400 बुक्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वो 400 बुक्स नहीं हैं, वो बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी जनाब सदर बार मुबशर अजीज़ गुजर साहब, मेंबर पंजाब बार काउंसिल जनाब मोहम्मद शाह भट्टी साहब, मनहाजुल कुरान इदारा के, मुझे कहना कुछ नहीं है, मुझे तो सिर्फ शुक्रिया अदा करना कि मांग शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जनाब मुबशर अजीज़ गुजर साहब और जुमला कायदीन और वोकलाए हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने ये हमें मौका फराहम किया। ये जो सबसे पहले वही की 7 आयात हैं, उसमें किसी फ़र्ज़ वाजिबात का कोई जिक्र नहीं है सिवाय इल्म के असूल के। और ये पुलिस डूंगा बुंगा ने जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कैटेगरी के इश्तिहारी मुलजमान समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान मुख्तलिफ इलाकों में राहसानी और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। कार्रवाई के दौरान मुलजमान के कब्जा से नकदी और असला भी बरामद कर लिया गया, जिस पर मजीद तफ्तीश जारी है। DPO भावलनगर कामरान असगर ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि जॉइंट पेशा अफराद माशरे के नासूर हैं और इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाएगी। इनका कहना था कि
عوام کی جان مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور شہری پولیس سے تعاون کریں تاکہ علاقے کو جرائم سے پاک بنایا جا سکے۔ وزیر آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر عابد علی کی رپورٹ کے مطابق بابائے صحافت پریس کلب کے طویل انتظار کے بعد انتخابات میں نیر عالم 45 ووٹ لے کر صدر اور شیخ محمد علی 37 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ تعلقات عامہ کے سیکرٹری نے چیئرمین الیکشن بورڈ کے ہمراہ باضابطہ نتائج کا اعلان کیا۔ یہ تاریخی الیکشن مولانا ظفر علی خان کی دھرتی پر ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوا کیونکہ گزشتہ 19 سالوں سے یہاں کوئی جمہوری انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ الیکشن مہم کے دوران جوڑ توڑ بھرپور مہم اور سخت مقابلے کا منظرنامہ رہا۔ نومنتخب عہدیداروں نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے 19 سالہ امریت اور غیر جمہوری سوچ کو دفن کر کے پریس کلب میں جمہوریت کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں یہاں صحافت کے لیے عملی اقدامات کے بجائے صرف دعوے سامنے آئے اور آج کے الیکشن نے اس نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے مٹایا ہے۔ ضلع بھر کے صحافیوں اور شہریوں نے انتخابات کو خوش آئند قرار دیا اور اس صحافتی تاریخ کا سنگ میل قرار دیا۔ وزیر آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر عابد علی کی دوسری رپورٹ کے مطابق ویکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ وزیر آباد کا سب کیمپس ندے والا چیمہ اپنی نئی تعمیر شدہ عمارت میں باقاعدہ طور پر منتقل ہو گیا۔ اس موقع پر افتتاحی پٹی کانٹے کی ایک سادہ مگر پروکار تقریب منعقد کی گئی۔ واضح رہے کہ یہ کیمپس جنوری 2025 میں پنجاب ویکیشنل ٹریننگ کونسل لاہور اور اکرم الہی سینٹر ندے والا چیمہ کے مشترکہ کاوشوں سے فعال ہوا تھا۔ اس وقت عمارت زیر تعمیر تھی جو اب مکمل ہو چکی ہے اور تمام ٹریڈرز کو اس مقصد نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تقریب میں پنجاب ویکیشنل ٹریننگ کونسل کی جانب سے لیاقت شہزاد خان ایریا مینیجر گجرانوالہ، سیٹ محمد عارف ایگزیکٹو ممبر تحصیل مینجمنٹ کمیٹی وزیر آباد، محمد آصف اقبال پرنسپل ویکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ وزیر آباد اور متعلقہ اساتذہ کرام نے شرکت کی، جبکہ کرم الہی سینٹر کی جانب سے حافظ الیاس نعیم ہیڈ آف مینجمنٹ کرم الہی سینٹر، مسز اکرم فاؤنڈر کرم الہی سینٹر انگلینڈ، عدنان ملک اور مسز عدنان ملک شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ علاقہ کے معززین طلباء طالبات کی بڑی تعداد بھی تقریب میں موجود تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ناروال ڈی پی او ناروال کی سربراہی میں ناروال پولیس کی گزشتہ 24 گھنٹوں میں سماج دشمن عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ صدر ناروال نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں بدنام زمانہ منشیات فروش منظور خان کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 1360 گرام چرس برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی ناروال نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں بدنام زمانہ منشیات فروش عابد تنویر کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 80 گرام چرس برآمد کر لی۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابند حاصل کر دیا۔ ڈی پی او ناروال نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ضلع ناروال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا میرا مشن ہے اور اس مشن کی تکمیل میں ناروال پولیس کے تمام افسران ملازمان ہموطن کوشاں ہیں۔ دنیا بھر میں امن کے ہفتے کی تقریبات کے سلسلہ میں امریکہ سے آئے اقوام متحدہ کے اعزازی سفیر برائے بین المذاہب ہم آہنگی اور امریکی حکومت کے مذہبی ہم آہنگی ایوارڈ یافتہ رائمنزن مائیکل نے پادری رفیق ڈینیل کے دعوت پر پاکستان کا دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر انہوں نے معروف مذہبی اسکالر مفتی سید عاشق حسین سے خصوصی ملاقات کی۔ ملاقات میں بین المذاہب ہم آہنگی، عالمی امن اور پاکستان کے مثبت کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ رائمنزن مائیکل کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک پرامن ریاست ہے اور یہاں کی عوام محبت کرنے والے اور روادار ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے امن مشنز میں مختلف ممالک میں خدمات انجام دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر امن کے حوالے سے پاکستان کی نئی پہچان بن کر ابھرے ہیں اور پاکستان عالمی سطح پر امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ملاقات کے اختتام پر عالمی امن، بین المذاہب ہم آہنگی اور پاکستان کی ترقی استحکام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق اپنے نہایت ہی پیارے بھائی محمد عرفان کو سالگرہ کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ خوشیوں، کامیابیوں اور بہاروں سے بھرپور زندگی آپ کے قدم چومتی رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عزت اور لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ خبروں سے سنگھ مشرا اقرا ناصر نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے والدین کا تعاون انتہائی ضروری ہے اور ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے محکمہ صحت کی ٹیموں کو ہدایت کی ہے کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے فیلڈ میں بھرپور محنت اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے محفوظ بنانے کے لیے پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ مہم 2 فروری سے 5 فروری تک جاری رہے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔